वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा माँ मन को मोर आंतरिक आनंद जयगुरु। आशा करी समस्ते भल अच्छी और भल रे, यही प्रार्थना रखे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण प्रांत। आज आलोच्य विषय हूँ प्रेम, भल पाइबा। ये भल पाइबाटा किपरि आम भितर जात हुए, जागृत हुए, जन्मे, सृष्टि हुए। आमे ये जो प्रेम कथाटी सचराचर दुनिया रे आजिकार समाज रे प्रेम संगठित घटना बहुत घटुची। भल घटना भी घटुची, दुर्घटना भी घटुची। केते घटना घटी चली प्रेम शब्द को नहीं। लव, व्हाट इज लव? आज आलोच्य विषय होची प्रकृत रे लव कौन। लव तो जीसस क्राइस्ट भी कहते समस्त को प्रेम कर। जीव प्रति जार प्रेम अच्छी से ही ईश्वर सब हेले ये प्रेमटा कौन? यही दुई अक्षरिया तीन अक्षरिया कथाटा नहीं कि लोक मैंने सब आए जाते। आम देखा पाचु जड़े आ जन को भल पाँच, भल पाई पाँच, भल पाई युवक युवती मान भर देखा किए जड़े आ जड़े धरिकी घर छाड़ी पलैले, बापा माँ समस्त को अवॉइड करिकी। हेले प्रेमटा कौटी? प्रेम अर्थ कौन? ये ईश्वर प्रेम। प्रेम अर्थ भल पाइबा। भल पाइबा माने भलरे रहिबा, विश्वास जोठी अच्छी सेठी प्रेम आसुची। आमे जड़े जन को विश्वास करिकी तार हाथ धरिकी आम पलि जाऊँ न कि? तो विश्वास अच्छी बोलिक आमे सब दुनियार समस्त को छाड़िकी ता सहित आम हाथ धरिकी पलि जाऊँ कि जड़े आ जन हाथ धरी नहीं जाऊँ। आमती भाव विभिन्न जगह धोखा मध्य हुए। प्रेम करिकी असफल हेले ये प्रेमटा कौन? आमे कौन प्रेम करचु? ये प्रेमटा आसुची किपरि? जड़े युवक जड़े युवती को देखले सुंदर लगला पछरे धाइले, यहाँ कौन प्रेम ना आकर्षण? से तांको भल पाइला किपरि? तार प्रति तार संगे तो कौन सी लिंक नथिला, खाली देखिला ताको भल पाई बसला, बाया ही गला, खिया पिया छाड़ीदेला। कौन देखी? तार गुणराजी देखिकी, तार तार जो कैरेक्टर सेटा देखिकी प्रेम पड़गले। हेले प्रेम जदि करछ हेले ता पई पागल हुओ, किंतु तांको न पाइले सुइसाइड कहीं करिवो? हेले की प्रकार प्रेम? प्रेमटा वास्तव में कौन? आजिकार समय जो मैंने उच्च शिक्षित से भितर भी प्रेम कथाटी सहित प्रेमर गभीरतार बहुत कम लोग जाउछंती। प्रेम असल कौन जिनसटा? आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आमे कौन कहूँ? परम प्रेममय कहीं कहूँ? से प्रेमर अधिकारी, से प्रेम करी जानती। जमिति ठाकुर थरे गोटे घोड़ा गाड़ी रे जाउथिले, चसीटी रे जाउथिले। सेतेबेले जोशीड्रु जहाँ किछि प्रयोजन थिला ता मेंटेकी आश्रम में आसिले। ठाकुर अधिकांश समय खाली देहरे रहंते। तो जेतेबेले तांकर पंजाबीटा खोला गला, भक्त जन को देखले तांको पिठी रे चाबुकर दाग, माड पूरा रक्त झरझर कर। से भक्त जन को पचारे, ठाकुर मोर जानिबारे आपन को तो कोटी आघात लगी नहीं, आपण जाइथिले जसीडी को, हेले जीवा बेल बाटरे तो किसी दुर्घटना घटी नहीं, किंतु आपण पिठी रे ये जो चाबुकर दाग किपरि पूरा एबे एबे आघात प्राप्त होती, चाबुकर कराघात पड़ी, चाबुकर आघात पड़ी
କିପରି ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଚବାନ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରୁଥିଲା ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ବୁଝିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଚାବୁକ ଦେଇକି ମାରୁଥିଲେ ସେଇ ମାଡ଼ଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ଛାପ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବଥାଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ ଶୁଣିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁକିଛିରେ ଆତ୍ମବୋଧ, ସିଏ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ସବୁକିଛିରେ ସିଏ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କାହାର ଅନ୍ତରରେ ବଥା ଦିଅନି, କାରଣ ତମେ ଜାଣିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ସେହି ବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ? ପ୍ରେମଟା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରେମ କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଣୀଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋଳି ଧରିବି। ତୋଳି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସତ୍ କଥା, ଇଷ୍ଟ କଥା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀଟି କ'ଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା ନିଜ ହାତରେ ପିଲା ଛୁଆର ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ବୋଲି ପିଲା ଛୁଆ ଉପରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ପ୍ରେମ। এই বাণীটি আলোচনা ହେଲା ପରେ, ପାଠ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ବୃତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ବାଣୀଟି ପଢ଼ିକିରି କହିଲେ ଯେ ମା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନିଜ ହାତରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କି ପ୍ରକାର? ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କି ପ୍ରକାର? ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଆସିଛି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା? ଅର୍ଥାତ୍ ଘୃଣା। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏକା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ଘୃଣିତ ଯାହା, ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବୁ। ହେଲେ ଏଇ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମା, ଜଣେ ମା ତାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପରଠୁ ଚାଲିବା ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି ତାଙ୍କର ଅନିଦ୍ରାରେ ଯାଏ। ଛୁଆ ଦୁଇ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି, ବିଛଣା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ନଷ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବା ବିଛଣାରେ ସେ ନିଜେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ଛାତିରେ ଧରି ରଖନ୍ତି, ତାର ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ନ ହେବ। ଏତେ ଯତ୍ନ, ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ এই ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କି? ଏଇ ଛୁଆ କାହାର ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ନ ହେଲେ ସେ ପିଲା ବା ସେ ସନ୍ତାନ ଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏତେ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭଜନକ କଥା ବାହାରେନି। ତଥାପି ମା ସେ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏମିତି କରି ଚାଲିଛୁ। ଏଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ, ମୁଁ ଚିରକାଳ ହିଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁ ଆସିବି। ଯାହା କଲେ ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ ତାହା ହିଁ କରି ଆସିବି, ତାହା ହିଁ କରିବି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ,
ଯାହା କଲେ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ତାର ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ତାହା କରିବା ହିଁ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଅସଲରେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଦୂରରେ ଯାଏ ଆଉ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଏଇ ଗୁରୁ ସେବାଟା ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୁରୁ ସେବା କଥାଟା କହିବି ପରେ, ଯେ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ କେୟାର ନେବା। এই କେୟାର ନେବା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯାହାର ଯେତେ କେୟାର ନେଉଛୁ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ରହେନି। ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି 2-4 ଅକ୍ଷର କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରୁନୁ, ଆମର ଇଗୋରେ ହାର୍ଟ ହେଉନି। ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିମାନ ଆସେନି। ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ଭଲରେ ହିଁ ମୋର ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଯଦି କେଉଁଠି ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଠି ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଛୁଆ, ହେଲେ କୌଣସି ମା ତାର ଛୁଆକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରେନି। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଆଦର୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୋ ଫର୍ ଆଦର୍ସ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ହିଁ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଜଗତକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇପାରିଲି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଲି। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାରି କଥା। ତାର ଅର୍ଥ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରେ, ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ପ୍ରେମ ଦାନ କରିପାରେ, ଦୟା କ୍ଷମା ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମ ପିତା, ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ବି ଆମେ କହୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ସଦ୍ଗୁରୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବୁ, ମଗ୍ନ ହେଇଯିବୁ, ସେତେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଟା ପରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ କେତେଟା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁଛି ସିଏ। এইটা ହେଉଛି ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ପରୀକ୍ଷା। ତ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନୁରାଗ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ ତତ୍ପରତା, ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଜୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ହେଲେ ଆମେ କେତେଟା, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, କିଏ ଆମେ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।